जट चाल हाँ वाह जी वाह चाल जट भी हुंदे ते जेहड़े ऐ सन पिंड नानोवाली दे सरदार है किहड़े जट सन ये तूर जट तूर अच्छा आ पिंड राजम कोल सी ये बड़े तगड़े हैं हाँ राजमा दे जे सरदार सन अच्छा वो तो उठ के आए सन इत्थे आ ना पहले पासे बदीपुर जट दे पासे अच्छा उदू साइड ते गुरदनपुर उदू साइड ते गुड़ी मलिया अच्छा बड़े तगड़े बंदे हाँ मल्ली गुड़ी दे मल्ली जट हाँ 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 हिंदू जट मल्ली जट हाँ जी अच्छा उत्थे सिखां ने खूह ला लिया अच्छा इत्थे सिखां ने करने हैं सामने अच्छा इतो लगी खूह भी उन्हें ला लिया पानी पीने लई खूह ला ली उत्थे जमीन ते 4 खूह लाए अच्छा चंगे बंदे ठीक है एक दा नाम मंगल सिंह अच्छा मंगल सिंह भी हाँ मेरे प्यो दा भरा बड़े अच्छा ओनू मोढे चुके लई फिरदा है मेरियां 10 भैणां मैं कल्ला भरा होया मेरा नाम रखिया उन्हें लब्बा सिखा नाम रखिया बाबा लब्बा अच्छा इत्थे ते एक बहादुर सिंह नानोवाली च अच्छा जी वो पहलवाना ना कोलदा है अच्छा कोलदा है बड़ा तगड़ा है उन जो रोया ही बड़ा एक बारी क्यों भला मैं दसदा अच्छा लिख लो गल जी लिख रहे हैं वो रोया सी बड़ा ते बाबे भोल नूं मिल के गए तुहानूं पता सी कि मतलब कि हुण जा रहे ने इन्हां ने मुड़ वापस नहीं आना सारा ही पता सी अच्छा पहला जलसे हुंदे हैं हाँ की हो जाना है की होना है की होना है एक दिन फिर ऐसा आया उधरों मुसलमान आए इधरों हिंदू तुर गए सिख तुर गए अच्छा सिख फिर गए रो सीधा ला अपराध आए जान साडे वाल जानते होती लोग जान नहीं आंदे ते सरदारां नूं ए सारी किन्ने कड़ूंगे ने किसे ने हाथ ना पाई ना बरसातां च हड़दे ने ते ना औड़ां च सुकदे ने गमां दी रात लम्मी जा मेरे गीत आए ने परत अच्छा पिंड वेखण कोई वेखण अपने पिता में बड़ा रोते सन सानू भी ना रवा दिया अजी बड़ा रोए बाबा ऐसे तू बाबा बोल थोड़े फोत हो गए सन अच्छा अच्छा ओदी 100 साल उम्र होगी अच्छा मैं ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਤੀ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਭਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਲੱਭਾ ਖਾਂ ਲੱਭੇ ਖਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਲੱਭਾ ਖਾਂ लब्बे खां अच्छा अच्छा ठीक है यार कमाल बाबा यार हैं अच्छा उन्होंने नाम मतलब रखा मैं वेना वे विचों इंशाल्लाह मेरे मुर्शद ने ताकत दी बाबा जी तुहाडी गलबात ना उन्होंने सुननी है मंगल सिंह दे गां पोतरियां पड़पोतरियां ने उन्हां वास्ते की सुनेहा दिंदे हो कहना दिल करदा पिंड नानोवाली वेखण ते हुण साडे कोल सिद्धे आउण असीं चाल पिंड दे बखरे बैठे हां अच्छा नानोवाली बखरी है साडी पैड़ी बखरी अच्छा असीं उन्हां दी हर तरह खिदमत करांगे ठीक है बहुत खिदमत करांगे ते ओ की कर रहे हो सानू भी दसो मतलब कादा दम तुसीं करदे हो ताकि साडे वेखण सुनन वाले भी दम हां पहली खतियार से मेरे है गुर्दे फेल हो जाते गुर्दे च पत्थरियां होन अच्छा मुर्शिद दस्या दम कर चले करो वाह जी ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨੇ ਆ ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी सत श्री अकाल दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना बेली मित्र खादम हुसैन मैं जी इस वेले ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहा पिंड नानोवाली ਦਾ तहसीलो जिला सियालकोट और पिंड आबाद है जी पटियाला टू मोतरा रोड बहुत सारे बजुर्ग इस पिंड तो वाकफ और अपने दौर च तां तुसीं कह लो कि बड़ा मशहूर मरूफ पिंड नानोवाली बहुत दफ़ा इस पिंड तो मतलब कि कह लो कि मेन रोड तो गुजर होया और एक नीयत सी कि यार इस पिंड की जिहड़ी तारीख उन्होंने एक दफ़ा खंगालांगे सो अज मौका मिलिया और इहदे विच साडी जो रहनुमाई की वो साडे वीर राणा समीउल्ला साहब
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਚਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਾਲ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ। ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਰਹੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਜਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਛੱਪੜ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਛੱਪੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੁੱਟ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਛੱਪੜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਮੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਛੱਪੜ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦੀਨ ਉਹਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੋਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਪੜ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੀ ਖੁਦ ਸੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਨੂੰ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੜਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਿਆਣੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ। 2024 ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਦਾ, ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? 20 ਅਕਤੂਬਰ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬੌਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਚਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਪਿਓ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੈ ਸੀ 20 ਕਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਗੀ ਖੂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਖੂਹ ਲਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 4 ਖੂਹ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ 10 ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲੱਭਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਲੱਭਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ 4 ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਊਠ ਹੁੰਦਾ ਏਡਾ ਜਣਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੂੜ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ,
ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਲ ਬੰਦਾ ਸੀ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧੰਗਾੜੇ ਬਹਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ 4 ਕੀ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਪਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਅੱਛਾ ਚੰਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦੋਂ ਗਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮਸੀਤ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਐਸ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲਣਾ ਗਲੀਏ ਚੜਨਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਨਿਕਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਚ ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਂ 10-12 ਘਰ ਹੋਣ 10-12 ਘਰ ਸਨ ਠੀਕ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਆਹੋ ਸਤਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਂ ਦੁਆਨਾ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੁਆਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੌਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਜੂੜੇ ਰੱਖੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਈਦ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਾ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਸੋਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪੀੜ ਦੇ ਹਨ ਗੁੜ ਵੀ ਦੇਣੇ ਰੋ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਸਨ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਵੋਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੂਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਗੱਬੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਦੱਖਣ ਸੀ ਪਹਾੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਮੱਲਾ ਤੋੜ ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਭੋਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਜਾਮਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਲੱਭਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਮੂਲੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰੂੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਬੈਲ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਨੂੰ ਲਾ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋ ਬੈਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਮਨਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਟ ਚਾਲ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚਾਲ ਜੱਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸਨ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਨ ਇਹ ਤੂਰ ਜੱਟ
ਅੱਛਾ ਆ ਪਿੰਡ ਰਾਜਮ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਰਾਜਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ ਨਾਨੋ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰ ਰਾਜਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੂਆਂ ਆ ਤੂਰ ਤੂਰ ਤੇ ਲੋ ਰਾਜੂ। ਜੀ ਤੂਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਈ ਤੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੋ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰੋਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੇ ਅੱਛਾ ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਨੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ 100 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਲੋਕਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀਆਂ ਦੇ? ਉਹ ਹੈ ਘਰ ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ ਚ, ਜੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ? ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਦੇ ਕਿਤਰੇ ਪੜਿਆ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ 40 ਘਰ। 40 ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਤਬੂਰੀ ਨੇ? ਆ ਤੂਰ ਜੱਟ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੋ? ਉਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਠੀਕ। ਖੂਹੀ ਲਵਾਣੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਕੇ ਪਾਣੇ, ਥੱਲੇ ਕੱਢਣਾ ਪਾਣੀ, ਲੱਭ ਪੀਣਾ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਪੈਰਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਖੂਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ? ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਖੂਹ ਲਾਏ ਹਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੌਦਾ ਕਮਾਲ ਲਾਦੇ ਹਨ, ਪੌਦਾ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਕਪਾਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਮਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਾਬਾ ਬੋਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਵਰੀਏ। ਸਰਵਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਵਰੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਬਾਬੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਲਮਰੂਫ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਰੀਏ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਣ ਕੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਖਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਠੀਕ। ਉਂਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਨ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ ਚ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਸਨ? ਅੱਛਾ ਬਸ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਕੋ ਪਿੰਡ ਬੜਿਆਣਾ, ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਰਛਾੜਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਣੇ ਚਾਤੀ ਪਾਈ ਜੀ ਸੌਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ। ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਛਾੜੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੱਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਪਿੰਡ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ? ਹੈ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ? ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਉਹ ਪੰਜੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਨੋ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਇਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗਏ ਰੋਕ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਅਪਰਾਧ ਆਏ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ
ਆ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਜੱਫੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਟੂਬਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਾਣੇ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਯਾਰੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਜ ਲਿਆ ਕੁਝ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਟੂਮ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਖੋਲੀ, ਕਿ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਡੰਗਰ, ਘਰ ਪੇਟੀਆਂ ਫੋਲ ਲਈਆਂ। ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਗੜੇ ਜਾਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੜਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰੂੜਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਆਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਰਤ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਏ। ਬਾਬਾ ਐਸੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਲੱਭਾ। ਬਾਬਾ ਲੱਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਫਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਫਤ ਦੀ ਲੈਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਯਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਐਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹਯਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਯਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ? ਆਏ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੇਖੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੇ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਹੈ ਸਨ ਹਲੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ। ਆ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈਦੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਚੜੀਏ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਧਰ, ਪਿੰਡੋਂ ਘਰ ਇੱਧਰ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਬੈਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵੱਖਰੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੱਭੇ ਖਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਬੋਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਚੌਧਰੀ ਬੋਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਲੱਭਾ ਖਾਂ, ਲੱਭੇ ਖਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਲੱਭਾ ਖਾਂ? ਲੱਭੇ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ 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 ਬਾਬਾ ਯਾਰ। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬੋਲ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ 10 ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ ਬਾਬੇ ਬੋਲ ਹੋਰੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੌਲਾ। ਅੱਛਾ। ਦੌਲਤ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਲਾਦਾਦ। ਅੱਛਾ। ਨਵੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਾ ਅਲਾਦਾਦ। ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ
2 ਲੈਣੇ 2 ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਖਾ ਲਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਖਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਠੀਕ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੇਖਣ 2 ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਏ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੇ ਛੱਪੜ ਹਾਂ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜ ਇਹ ਕਾ ਛੱਪੜ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੱਛੀ ਤਲਾ ਅੱਛਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤਲਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਏ ਮਤਲਬ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡੂੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਹੜਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਪੜ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਕਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੇਰੀ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਹੀ ਸਿੱਖਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਪੀ ਲਾਈ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਚੰਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਏ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੂੜਾ ਬਣ ਲੈਂਦਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਵਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਛੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਬਦੀਪੁਰ ਛੱਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰਦਨਪੁਰ ਉਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁੜੀ ਮੱਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਲੀ ਗੁੜੀ ਦੇ ਮੱਲੀ ਜੱਟ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਮੱਲੀ ਜੱਟ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਾਜਮ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੂਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹੀ ਪਿੰਡ ਚਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਗੁੱਠੇ ਢਿੱਲਮ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਵਾਨ ਪਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਟੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਵਾਲੀ ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਲਓ ਗੱਲ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਤਗੜਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਪਈ ਅੱਛਾ ਸਾਨ ਭਲਵਾਨ ਸਾਨ ਭਲਵਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਸੀ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬੜਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੋਤਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਗੋਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ
ਉਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਰਗੋਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜੋ ਕੋ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਏ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨਾ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਮ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਤਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੱਸਿਆ ਦਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ला इलाहा तो आगे कोई मजहब नहीं बिल्कुल कोई कलमा नहीं कोई इबादत नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह जड़ा आया इन्हू तू राम दे बस ठीक है करने ठीक है ते चलो ए मुर्शद दी तरफों ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਕੋਨਾ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਵੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸਰਾਈ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਥਾਈ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਬਸਰਾਈ ਹਾਂ ਬਸਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਅੱਲੜ ਵਾਂਗਾ ਚੰਗਰੀਆਂ ਬਸਰਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਲੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਰਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖਾਨਾ ਪੀਰ ਖਾਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਦਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਦ ਚੋਂ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁਣ ਵੇਖ ਉਹ ਗੋਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੋਗੇ ਵੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਵਾਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦਮਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ